Good morning, friends, and welcome to another amazing episode of Get In, Get Fit series. Today, it's a very special, auspicious day. Elarkume theriyum. We are, celebrating Pongal, the harvest festival of India, and it is almost celebrated all over the country. Lingla, and in this harvest festival, let us all burn away our worries, our phobias, our depression, or whatever is stressing us right now. And let us, welcome the new spring season, like how we all say, the harvesting of all what you have gone through in life. Let good things come to each one of you today and always. And it is indeed my pleasure today to introduce our guest speaker, our expert speaker for today's session. And his name is Mr. Raj Mohan. So Raj Mohan sir actually has been practicing yoga since 2000, and he's also a pranic healer since 2003. And he is a founder of a yoga center and the Arhalatic Yoga Center at Ashok Nagar, Chennai. And he has taught students to more than 5 countries, Malaysia, Singapore, Thailand, India, and many more. Okay. And now he is into Hatha Yoga and also into Arhatic Yoga, which is a science of energy. Gives me great pleasure in introducing Raj Mohan sir here. And what is amazing is I would like to, really bring in his simplicity. When I spoke to him, such a simple person, such a person ready to give. That is very rare in today's world, right? And I would also like to thank Ambika for this reference. Thank you so much, Ambika, for making this happen. And with no further delay, I would like to bring over Raj Mohan sir onto this podium. So welcome, sir, and so happy to have you with us today. Namaskaram. And over to you, sir. Thank you. Thank you. So, நம்ம சின்ன prayer ஓட start பண்ணலாம். Please sit straight. எல்லாரும் keep your spine straight. Am I audible, madam? நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? நல்லாவே கேக்குதுங்க, sir. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Gently close your eyes. Inhale slowly and exhale slowly. Inhale slowly and exhale slowly. When you inhale, see to that your stomach moves out, your abdomen moves out. Exhale, gently move your stomach in. Please do one more time. Inhale, move your stomach out. Exhale, move your stomach in. Gently smile towards your heart center. Imagine a bright light on your heart. Smile towards your crown center, top of your head. Imagine a bright light on top of your head. Let us say a short prayer to the Supreme God, a Divine Father, Divine Mother, to our spiritual teacher, to all the holy masters, holy gurus, to all the healing angels, spiritual helpers. We humbly thank you for your divine blessings, divine guidance, for divine knowledge, for divine intelligence, divine light, for divine love, for divine power, for spirituality and for prosperity and abundance, and for guidance, help, and protection. We thank you in full faith. Thank you for your blessings, presence, guidance, and protection. We thank you in full faith. You may gently open your eyes with a big smile. Atma Namaste, Atma Namaskaram Ellorukum. Special thanks to Dr. Vidya Madam
because அவங்களுடைய பிளாட்ஃபார்ம்ல நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுனால it has been possible. And Ambika madam, so and to all the participants, thank you. So இப்ப நான் கொடுக்கிற presentation வந்து the science of energy பத்தி. Literally இது வந்து it changed my life, not only my life, thousands and millions of people worldwide. So இத நீங்க வந்து with an open mind நீங்க இத தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா it will definitely uplift the quality of your life. And progress வந்து நீங்க day to day நீங்க you can experience progress, and you can experience hope and help moment to moment. So in the 20 minutes presentation la keep your mind open so that in the knowledge will enhance, will help you and will also help others through you. So நான் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் சோ காக்ஸ்வி எப்படி மீட் பண்ண அது ஒரு few minutes நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் சில சயின்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி மாஸ்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்க சில பிரின்சிபல்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணிக்குவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வித்யா மேடம் சொன்ன மாதிரி Q&A இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். பிக்சர் கிராண்ட் மாஸ்டரோட போட்டோ உங்களுக்கு பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். நான் கிராண்ட் மாஸ்டர் சோ காக்ஸ்வி 2003ல வந்து சென்னையில மீட் பண்ணேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 people வந்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த சமயத்துல அவர் சொன்னாரு, when you know yourself energetically உங்களோட லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. குவாலிட்டி we use energy in thought, in words and in action. அப்புறம் we have energy centers and we have multiple subtle energy bodies. So இத understand பண்ணிட்டு keep it clean, keep it bright, keep it strong, keep it healthy, keep it big அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ இது கேட்ட உடனே எனக்கு சக்சஸ்க்கு இவ்வளவுதானா அப்படிங்கிற ஒரு இது எனக்கு வந்து டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. இட் இஸ் டூயபிள், என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சு அவர் சொன்ன உடனே. ஸோ அப்புறம் அவர் சொன்னாரு, ஸோ வி வில் டூ ஹீலிங் ஃபார் ஆல் தோஸ் ஹூ ஹவ் கம் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து ப்ரே டு த காட் டு ஹூம் யூ ஆர் ப்ரேயிங் அண்ட் வி வில் டூ த ஹீலிங் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ அப்போ எனக்கு ரன்னிங் நோஸ் இருந்தது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா, ரைட், நான் எனக்கு இந்த ரன்னிங் நோஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகணும் அல்லது வந்து ஹீல் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கண்ண மூடி உட்காந்துருந்தேன். அவர் 1000 people at the same time மாஸ் ஹீலிங் பண்ணாரு. ஆஃப்டர் டூயிங் ஹீலிங் ஆஸ்க் ஃபார் ஃபீட்பேக். அதுல ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, என்னுடைய நீ பெயின் வந்து 50% குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாங்க. இன்னொருத்தர் சொன்னாரு, என்னுடைய டிஸ்கம்ஃபர்ட், டிப்ரெஷன் வந்து நல்லா குறைஞ்சிருச்சு, ஐ ஃபீல் வெரி லைட் ஹார்ட்டட் அப்படின்னாரு, வெரி லைட் இன் மைண்ட் அண்ட் பாடி அப்படின்னாரு. ஸோ நான் இப்படி செக் பண்ண என்னுடைய ரன்னிங் நோஸ் வந்து சிக்னிபிகண்டா நல்லா குறைஞ்சது. எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ். ஓகே, ஐ நீட் டு லேர்ன் திஸ் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அடுத்த நாள் ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணேன். மாஸ்டர் அட்டென்ட் பண்ண வந்திருந்தாரு. கிட்டத்தட்ட 4 ஸ்டேட்ஸ், இந்த கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேஷ், தமிழ்நாடுல இருந்து டூரிஸ்ட் பஸ்ல வந்திருந்தாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது, இவ்வளவு மாஸ்டர் எப்படி வந்து நமக்கு தெரியாம போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சாரி, ஓகே. சோ நான் போய் அவர்கிட்ட கேட்ட போது அவர் சொன்னாரு, சார் தம்பி, இது வந்து வண்டர்ஃபுல் சயின்ஸ், இதை நீங்க கத்துக்கோங்க, உங்க லைஃப்ல என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும், என்னென்னலாம் டவுட்ஸ் கிளாரிபிகேஷன் வேணுமோ அதுக்கு ஆன்சர்ஸும் கிடைக்கும் அப்படின்னாரு. பட் அட் த சேம் டைம் எனக்கு வந்து அந்த சமயத்துல எனக்கு பிசினஸ் செஞ்சு ஒரு 30 lakhs of rupees வந்து லாஸ் ஆகுது. ஸோ எனக்கு மன கஷ்டமா இருந்தது. நான் பிராணிக் ஹீலிங் அர்ஹாட் யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணா என்னுடைய பிசினஸ் லாஸை மேக் அவுட் பண்ண முடியுமா, அதை சரி பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத என்னுடைய கொஸ்டின். நான் மறுபடியும் போய் அவர்கிட்ட கேட்டேன், சார் இந்த முடியுமா அப்படின்றதுக்கு அவர் சொன்னாரு, தம்பி நீ வந்து பிராணிக் ஹீலிங் அர்ஹாட் யோகா படிச்சு பிராக்டிஸ் செய்ய, உன்னுடைய லைஃப்ல ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ், whatever the problems may be, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும். அடுத்தது, whatever doubts, clarifications that you need, you yourself will know when you practice. So please practice and come up in life சொல்லி என்ன பிளஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டார். ஸோ எனக்கு இன்னும் கியூரியஸ், ஆச்சரியம் வந்து எப்படி 30 lakhs of லாஸ் வந்து எப்படி சரியாகும் இதுல போய் அப்படின்ட்டு. ரைட், நான் வந்து உள்ளார போய் அந்த ஆடிட்டோரியம்ல நான் உட்காந்தேன். கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து ட்வின் ஹார்ட்ஸ் மெடிடேஷன் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணாரு. லிட்டரலி டச் மீ. அவர் பேசின ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை எனக்கு ஒண்ணு கூட புரியல, ஆனா அந்த எனர்ஜி டச் மீ. I was experienced that I was in heaven. ஒரு மாதிரி ரொம்ப அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி, வெரி லைட் வெயிட், லைட் ஹார்ட்டட் இன் பாடி, மைண்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம்
நான் வெளியில வந்தோன்னா ரைட் மாஸ்டர் சொன்ன ப்ராக்டிசஸ் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்ட்டு என்ரோல் ஃபார் ஆல் த கிளாஸஸ். கடகடன்னு முடிச்சேன். அப்புறம் ஒரு 4-5 monthsல பூனே பக்கத்துல ஆஷ்ரம் மாஸ்டரோட அர்ஹாட்டிக் யோகா ஆஷ்ரம் இருக்கு. ஸோ அங்க போனா 300 people ஃப்ரம் ஆல்மோஸ்ட் அக்ராஸ் த குளோப், ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்திருந்தாங்க. அவங்கள பார்த்தோன்னு எனக்கு இன்னும் ஷாக்கா இருந்தது. ஸோ வேர்ல்டு வைடு கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து இவ்வளவு பாப்புலரா இருக்கு. நம்ம எத்தனை வருஷம் யோகா பிராக்டிஸ் பண்றோம், என்னென்னவோ பண்றோம். ஐயோ ஒரு நேம் நம்ம இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம கேட்கறோம். ஸோ ரைட் சம்திங் வந்து மாஸ்டர் கிட்ட ஒரு டிவைன் இது இருக்கு, லெட் மீ டூ இட். நான் இதை படிச்சு நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு இதோட நான் அந்த இதுல போய் உட்காந்தேன். ஸோ அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா August 15 ஆஷ்ரம் வந்து ஓப்பனிங் டே, தட் இஸ் டெடிகேட் பண்றார் டு த ஹோல் வேர்ல்ட். ஸோ அப்ப ஸ்லைட் ட்ரிஸ்லிங் லேசா தூரிட்டு இருந்தது. கிராண்ட் மாஸ்டர் கையை தூக்கி let us dedicate this ashram to the upliftment for the humanity, to alleviate the sufferings of humanity, for the spirituality and for the prosperity of the humanity அப்படின்னு சொல்லி பிளஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா என்னால அவர் அந்த மைக்ல பேசுறது சுத்தமா கேட்கல. அவ்வளவு டெஃபனிங் நாய்ஸ், அவ்வளவு ரெயின்ஸ், அப்படியே சோன்னு பெய்யுது. அந்த மைக்ல அந்த ஸ்பீக்கர்ல சத்தம் ஒண்ணு கூட கேட்கல மாஸ்டர் பேசுனது. அவ்வளவு ஹெவி ரெயின்ஸ், அது வரைக்கும் ஹெவி ரெயின்ஸ் இல்ல, ஸ்லைட் ட்ரிஸ்லிங் தான். ஸோ பிளஸிங் முடிச்சுட்டு கையை கீழே வச்ச உடனே அந்த ரெயின்ஸ் டோட்டலி ஸ்டாப். ஸோ அப்பதான் நான் நினைச்சேன் சம் டிவைன் பவர், சுப்ரீம் காடோட ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன், ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இது வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் இருக்கு. இல்ல அப்படின்னா அந்த நேச்சர் வந்து அவருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்கு அவசியமே இல்லை. ஸோ எனக்கு ஃபுல்லி கன்வின்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் நோ டர்னிங் பேக். ஃப்ரம் அந்த டேல இருந்து டில் டேட் வரைக்கும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லிட்டரலா அந்த 30 lakhs of rupees of loss மேக் அவுட் சரி பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமா என்னுடைய ப்ரோக்ரஸ் பினாமினலா பிசிக்கலி எல்லா லெவல்லையும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு டில் டேட். ஸோ அதை விட நான் வந்து மேட் மீ அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு ஸ்ப்ரெட் அவுட் த மெசேஜ். ஒரு 5 countries சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல போய் நான் டீச் பண்ணேன். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு, எவ்ரி வில்லேஜ், டவுன், சிட்டி, ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி வீக்கெண்ட் ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்ல மாஸ்டரோட கிளாஸ் பத்தி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ரியலி அந்த ஒரு பாக்கியம் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் கொடுத்தது. லிட்டரலா தோசையை திருப்பி போடுற மாதிரி என்னுடைய லைஃப் வந்து வித்தின் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபியூ மந்த்ஸ் வந்து டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த சயின்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். நாட் ஓன்லி மீ, நான் பெருமைக்காக சொல்ல, என்ன மாதிரி thousands of people across the world literally enjoying a better life spiritually and financially successfully. So right, thank you. So எல்லாரும் மியூட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். So that அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்ததுன்னா, so practice பண்ணும்போது எல்லாத்தோட லைஃபும் நல்லா இருக்கும். through you நீங்க you can touch many lives. So please உங்களுடைய மைக்கை வந்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட். ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஸ்பெசிபிக் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் பிராணிக் ஹீலிங் மாஸ்டர் என்ன சொன்னாரு, அதை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணா நம்ம லைஃப்ல எப்படி நல்லா வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்றேன். ஸோ பிஃபோர் தட் எல்லாருமே ரப் யுவர் பாம்ஸ், நல்லா கை வந்து நல்லா ரப் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்பெஷலி த மிடில் ஆஃப் யுவர் பாம் வித் யுவர் தம் நல்லா ரப் பண்ணிட்டு ஒரு 10 times நல்லா க்ளோஸ் ஓபன் ஓபன் க்ளோஸ் ஓபன் க்ளோஸ். Tongue to the palate, நாக்கு மடக்கிக்கோங்க. நாக்கு எப்படி மடக்கி just close your mouth, roll your tongue up and the tip of the tongue should touch the soft palate. நாக்கு இப்படி tongue இப்படி இருக்குன்னா அப்படியே ரோல் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கோங்க. Then close your mouth. Then keep your palms facing each other, shoulders relaxed. Move your palm out and move your palm in slowly for few minutes. ரொம்ப slower. Relax your shoulders, relax your hands, relax your palm. Gently inhale and exhale. Concentrate between your palms. Do it slowly. Move your hand in and out. Move your hand in and out. Keep your armpits slightly open. Concentrate between your hands. So you may feel a magnetic attraction and repulsion. ஒரு காந்த சக்தி இழுத்து வெளியே தள்ளுற மாதிரி இருக்கும். Or you may feel some invisible energy between your palm. Or you may feel a whirling sensation, சுத்துற மாதிரி இருக்கும். Or you may feel a warm sensation, சூடா இருக்கும். Or you may feel a tingling sensation. Or you may not be able to figure out, but you may feel something. என்னன்னு சொல்ல தெரியல, ஆனா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறது ஃபீல் பண்ணும். That's for sure. நீங்க நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். Or maybe in another few sessions, மதியானம் நீங்க செஞ்சு பாருங்க, ஈவினிங் செஞ்சு பாருங்க, அல்ல நாளைக்கு செஞ்சு பாருங்க.
you will definitely feel this energy. Thank you. Please put your hands down. So in the energy field is called fourth state of matter. Fourth state of matter. Solid, liquid, gas. இது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும். இதை தாண்டி ஒரு subtle matter இருக்கு. அந்த subtle matterக்கு பேர் தான் plasma or biosynthetic bio energy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பேர் காஸ்மிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சைனால சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஜப்பான்ல கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் வை தே ஹவ் காட் ரேக்கி. சைனால டாய்ச்சி, இந்தியால வந்து பிராணா அப்படிம்பாங்க. ஸோ கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து பிராணா, பிராணிக் ஹீலிங், பிராணிக் எனர்ஜி, பிராண சக்தி அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட் எல்லாருக்குமே இருக்கு. ஸோ இன்னொரு ஸ்கிரீன் நான் ஷேர் பண்றேன். So in the energy field is supposed to be bright, brilliant, நல்ல பிரமாதமா இருக்கணும். It extends up to 1 meter. நம்ம உடம்பு சுத்தி ஒரு ball of light இருக்கு எல்லாருக்குமே. சுருக்கமா சொல்ல போனா நம்ம பிரஷ் பண்றோம், குளிக்கிறோம், வாஷ் பண்றோம். ஸோ அதை போல நம்மளுடைய எனர்ஜி ஃபீல்டும் கிளியரா இருக்கு. ஸோ கிராண்ட் மாஸ்டர் சொல்றது this energy field is the mold. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உருவாச்சு. பேஸ்ட் ஆன் தட் மோல்ட் the physical body உருவாச்சு அப்படிங்கிற. Both are interrelated. One is inside the other. For example, ஒரு ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஜினியர், சிவில் இன்ஜினியர்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு, ஆர்கிடெக்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு, அவர் வந்து இன்ஜினியரிங் டயக்ராம் ஸ்கெட்ச் போட்டு பிறகு 1000 square feet or 2000 square feet he makes out a plan. அந்த பிளானை பேஸ் பண்ணி கான்ட்ராக்டர் constructs the house. So first the mold, the plan comes in. அதுக்கப்புறம் தான் the visible house or the visible body comes in. But both are interrelated, both are integrated. In the message தான் Grand Master சொல்றாரு. So Master என்ன சொல்றாருன்னா, what affects one affects the other. So நம்மளுடைய எனர்ஜி மோல்டு அஃபெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னா நம்ம பிசிக்கல் பாடி அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா ஃபீவரோ அல்லது வந்து ஒரு டிசீஸ் வரதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும், சிம்டம்ஸ் இருக்கும். The symptoms shows that our energy body has got affected or contaminated. So இதுதான் proof. ஏன்னா எடுத்தோன்னே 103 டிகிரி 104 degrees ஃபீவர் வந்து எடுத்தோன்னே ஓவர் நைட் ஒரே செகண்ட்ல யாருக்குமே வராது. ஒரு 2-3 days பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டயர்டா இருக்கும், நாக்கு கசக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும், எனர்ஜி லோவா இருக்கும், மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ சர்டன் பாடிலி டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் இஸ் த ப்ரூஃப் ஃபார் த எனர்ஜி பாடி தட் ஹாஸ் காட் டிஸ்டர்ப்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ப்ரூஃப். அதுக்கப்புறம் நீங்க டாக்டர்கிட்ட போய் செக்அப் பண்ணீங்கன்னா தெர்மாமீட்டர் செக் பண்ணா அவர் சொல்லாரு the fever is very high, 102, 103, 104 அப்படிம்பாரு. ஸோ அப்ப மீனிங் என்ன அப்படின்னா the energy body தான் ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகும். இதுதான் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து நம்மள வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்க சொல்றாரு. இந்த எனர்ஜி பாடி அஃபெக்ட் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் லுக்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த எனர்ஜி பாடி அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து டியூ டு ஸோ இந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். 99% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ், lack of breathing exercise, and the faulty food habits, then relationship with stress, tension, anger, hatred, worry, depression, then lack of spiritual contact with the supreme god, கடவுளுக்கு நமக்கு உள்ள கனெக்ஷன் கம்மியா இருக்கனால, lack of sharing, நம்ம வந்து பிறருக்கு ஹெல்ப் பண்ணாம சர்வீஸ் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்பிங் ஆட்டிடியூட் இல்லாதனால இந்த எனர்ஜி பாடி கண்டாமினேட் ஆகும். தென் கார்மிக்கலி நம்ம ஓவர் பாஸ்ட் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா பல பிறவில நம்ம செய்த நெகட்டிவ் கர்மா இந்த எனர்ஜி ஃபீல்டுல எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ஸோ இதனாலதான் பிசிக்கல் ப்ராப்ளம், எனர்ஜெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், எமோஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ், மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராப்ளம்ஸ், ஃபைனான்சியல் ப்ராப்ளம்ஸ், கார்மிக் ப்ராப்ளம்ஸ், 7 types ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு காரணம் இந்த கண்டாமினேஷன் ஆஃப் த எனர்ஜி பாடி. இதை நம்ம கிளீன் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த மெசேஜ் கிராண்ட் மாஸ்டர் நமக்கு கொடுத்த மெசேஜ். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சக்ராஸ் வந்து பிளேஸ் அ வெரி வைட்டல் ரோல். இந்த சக்ராஸ் பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி சென்டர்ஸ், it has physical functions, spiritual functions, psychological functions, financial functions, karmic functions. So multiple functions. So simple as சொல்ல போனா physical functions, psychological functions and spiritual functions. 3 functions இருக்கு இந்த 11 major chakras. So இந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட் வந்து நம்ம டே இன் டே அவுட் டெய்லி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம நல்லா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய என்டையர் பாடி, என்டையர் லைஃப் நல்லா இருக்கும். ஸோ கிராண்ட் மாஸ்டர் சொல்ற பிசிக்கல் பாடி, எமோஷனல் நம்ம ஃபீலிங்ஸ்க்கு ஒரு பாடி இருக்கு, சட்டில் பாடி. அடுத்தது நம்மளுடைய மென்டல் ஃபங்க்ஷனிங்க்கு ஒரு பாடி இருக்கு, அதுக்கு பேர் மென்டல் பாடி. அதுக்கப்புறம் காசல் பாடி இருக்கு, கரண சரீரம், காசல் பாடி, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சட்டில் பாடிஸ் இருக்கு. எல்லாமே இன்டர்பெனிட்ரேட்டட், ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு. இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண இந்த சக்ராஸ்.
சோ இது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம டெய்லி நம்ம கிளீன் பண்ணோம். அப்ப எனர்ஜெட்டிக்கலி நம்ம வந்து அதை ஹெல்த்தியா நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அடுத்தது கிராண்ட் மாஸ்டர் சொல்லு, நம்மளோட எனர்ஜி பாடி இஸ் மேட் அப் 72,000 நாடிஸ், மெரிடியன்ஸ், எனர்ஜி பாத்வேஸ். சுருக்கமா சொல்ல போனா ஹைவே பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் ஹைவே இருக்கு, ஸ்டேட் ஹைவே இருக்கு, ரூரல் ஹைவே இருக்கு, லோக்கல் முனிசிபல் கார்பரேஷன் பஞ்சாயத்து ஹைவே இருக்கு, நெட்வொர்க் இருக்கு. ஸோ இது நல்லா கிளீனா இருந்ததுன்னா, எனர்ஜி சர்க்குலேஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா we will be good on all levels. 7 levelsல நம்ம நல்லா இருக்கும். சப்போஸ் அந்த எனர்ஜி பாடி வந்து நல்லா இல்ல அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் திஸ், ஜஸ்ட் a minute, நம்மளுடைய எனர்ஜி பாடி இந்த மாதிரி பிளாக் தான் இருந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா, it creates physical, energetic, emotional, mental, spiritual, financial, karmic problems in one's life. So இந்த blockages நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும், டே இன் டே அவுட், டெய்லி. ஸோ பிளாக்கேஜஸ் ரிமூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா பிரைட்டா பிரில்லியண்டா நல்லா வச்சுக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி நல்லா பிரில்லியண்டா பிரைட்டா ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஃபார் த ஈஸி சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும்போது லிட்டரலா நம்மளுடைய லைஃப் வந்து எல்லா விதத்திலையும் ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கும், ஃபண்டாஸ்டிக்கா இருக்கும். பிசிக்கலி எஸ், டிசீஸ் எல்லாம் நல்லா ஹீல் பண்ணலாம். எனர்ஜெட்டிக்கலி வில் பி லைக் எ ஸ்குரில், லைக் அணில் எப்படி ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கு, அந்த மாதிரி டே ஃபுல்லா நம்ம எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்க முடியும். whenever the energy drops, recharge பண்ணிக்க முடியும். எமோஷனலி எல்லாத்தோடையும் ஸ்மூத்தா இருக்க முடியும். மென்டலி ஷார்ப்பா இருக்க முடியும். ஸ்பிரிச்சுவலி நமக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அந்த சோல் கனெக்ஷன் நல்லா இருக்கும். கடவுளே நம்ம கூட இருக்கும்போது we can do anything and everything because God's oda blessing இருக்கு, God oda blessings and masters oda blessings. Financially, yes, we can be prosperous and successful and we can experience an abundant and prosperous life. Karmically, yes, there may be ups and downs. நல்லா இருக்கும் லைஃப், கொஞ்சம் கஷ்டமும் வரும், மறுபடியும் நல்லா இருக்கும், கஷ்டமும் வரும். பட் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றதுங்கிறது இந்த ஹெல்த்தியா இந்த ஆரா சக்ராஸ் எல்லாம் வச்சுட்டோம்னா, எஸ் லிட்டரலா சொல்றேன், ஃப்ரம் மை ஓன் லைஃப், எஸ் டபுள் எஸ் சொல்வேன் நான், எஸ் we can. நான் மட்டும் இல்ல, thousands of people, millions of people across the world, those who are practicing pranic healing and hatha yoga, literally அவங்க they are successful and they are able to manage their life without any என்ன சொல்லணும், கஷ்டம் இல்லாம நல்லா இருக்காங்க எல்லாம். So far நான் இது வரைக்கும் பேசுறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். If you have any doubts, நீங்க you can ask. No doubts so far sir, நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. Okay, okay, okay. Thank you. So இதுல வந்து நம்ம வந்து everyday the fundamental message to humanity வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா, நம்ம we can feel the energy, we can validate, we can validate, verify. எப்படி வெரிஃபை பண்றதுன்னு பார்ப்போம். So கை நல்லா ரப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு கையை இப்படி வச்சுட்டு நான் இன்னொரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். அதுல உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து சொல்லுங்க, வேர்பலா நீங்க சொல்லணும். ஒரு நிமிஷம் மேடம், நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்க வேர்பலா சொல்லிட்டு, ஸோ இந்த கை இப்படி வச்சுக்கோங்க, ரைட் ஹேண்ட். இந்த ரைட் ஹேண்ட்ல உங்க கையை பார்த்து லவ் verbally நீங்க வாய் விட்டு சொல்லலாம். love, charity, humility, courage, compassion. அந்த ஸ்கிரீன்ல போட்டிருக்க அத்தனை வேர்ட்ஸும் நீங்க verbally உங்க கையை பார்த்து சொல்லலாம். devotion, honesty, generosity, loving kindness. சோ இப்ப இந்த கையை வந்து ஜஸ்ட் வேவ் பண்ற மாதிரி, இப்ப வந்து ஜிஆர்டி, லலிதா ஜுவல்லர்ஸ் அந்த மாதிரி கடைகளுக்கு, நகை கடைக்கு போனீங்கன்னா அவங்க அதை வேவ் பண்ணுவாங்க, அந்த நகையை எடை போட்டு பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி உங்க கை ஒரு வேயிங் மெஷின் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அந்த வேயிங் மெஷின்ல இப்ப நீங்க சொன்னதெல்லாம் எவ்வளவு வெயிட் இருக்குன்னு அப்படி சும்மா எடை போட்டு பாருங்க. அந்த கை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு கை இப்படி வச்சுக்கோங்க. நான் இன்னொரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். இன்னொரு கை லெஃப்ட் ஹேண்ட் இப்படி வச்சுக்கோங்க. ஆங்கர், இன்ஃபிடெலிட்டி, calcified thought form,
வாய் விட்டு சொல்லணும். நீங்க எல்லாரும் உங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட பார்த்து. worry, materialism, selfishness, greed, dishonesty, hatred, jealousy. So இப்ப இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட வே பண்ணி பாருங்க. சோ நல்லா இப்படி லிஃப்ட் பண்ணி பாருங்க. சோ கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. இப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் நிறுத்திருங்க, ரைட் ஹேண்ட லிஃப்ட் பண்ணி பாருங்க. எடை போட்டு பாருங்க. அந்த நீங்க சொன்ன வார்த்தைகள், நல்ல வார்த்தைகளோட எனர்ஜிய நீங்க எடை போட்டு பாருங்க. அப்படியே மனசுல பதிவு வச்சுக்கோங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட மறுபடியும் எடை போட்டு பாருங்க. சோ இந்த கம்பேரிட்டிவா நீங்க ஸ்டடி பண்ணும்போது எந்த இதுல வந்து ஹெவியா இருக்கு, எந்த கை லைட்டா இருக்கு? ப்ளீஸ் ஷேர். சொல்லுங்க. ரைட் ஹேண்ட் வந்து ஹெவியா இருக்கு சார், லெஃப்ட் ஹேண்டோட. வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர். சோ இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் சொன்ன ஹேண்ட் வந்து you may feel very light, ரொம்ப லைட்டா. இந்த நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் சொன்னதோட இது ஹேண்ட் வந்து ஹெவியா. ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாரும் அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ உங்க கைய நீங்க நல்லா அப்படியே போட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிடுங்க. சோ இப்ப நம்ம மாஸ்டர் சொன்ன இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வருவோம். இப்ப ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜா we generate 50 to 60,000 thoughts. சோ இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் இப்படி இருக்கு, ஆர்ல ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருக்கு. இது அப்படியே கிராஜுவலா நெக்ஸ்ட் டே வந்து அதே மாதிரி தாட் நம்ம திங்க் பண்ண இது கிராஜுவலா என்ன பண்ணும்னா, இட் ஷுட் கிவ் ஸ்பேஸ் ஃபார் தி இன்கமிங் தாட்ஸ். அது உள்ளார வந்தாலும் அது என்ன பண்ணும்? இப்ப வந்து ஒரு கியூல நிக்கிறோம் திருப்பதியில, நிறைய பேர் வர 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 நம்ம ஸ்பீஸ் பண்ணி நிக்கிறோம், இன்னும் நிறைய பேர் வர இன்னும் ஸ்பீஸ் பண்ணி நிக்கிறோம். சோ அதே போல இந்த 60,000 தாட்ஸோட அடுத்த நாள் இன்னொரு 60,000 தாட்ஸ் ஆட் ஆகும்போது அது அப்படியே கம்ப்ரஸ் ஆகி நம்மளுடைய ஆராக்குள்ள உள்ளார வந்துருது. எனர்ஜி, ஆஸ்ட்ரல் பாடி, மென்டல் பாடி, அடுத்த சக்ராஸ்குள்ள வந்து உள்ளார போனோம்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த சுஷும்னான்னு சொல்லி மெரிடியன், சென்ட்ரல் மெரிடியன் இருக்கு, அதுல போயிருது. அதுல போனோம்னா இன்னும் கம்ப்ரஸ் ஆகி ஆர்கன்ஸ்குள்ள போயிருது. ஹார்ட், லிவர், லங்ஸ், கிட்னிஸ் ஆர்கன்ஸ்குள்ள போயிருது. இன்னும் இன்கமிங் வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்ப அதுக்கு இடம் வேணும்னா அது ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து டிஷ்யூஸ்குள்ள போகுது. இன்னும் வர 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 இன்னும் ஸ்பீஸ் பண்ணி டிஷ்யூஸ்ல இருந்து என்ன போகுது, செல் ஸ்ட்ரக்சர், செல் லெவலுக்கு போகுது. அங்கேயும் மறுபடியும் இன்ஃப்ளோ வந்துகிட்டே இருக்கு, செல்லால வந்து எனர்ஜி லெவலுக்கு போயிருது. This has been continuing for aeons and aeons of time. 3.5 கோடி வருஷம் இந்த மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கு. மினரல் கிங்டம், அனிமல் கிங்டம், பிளான்ட் கிங்டம், அனிமல் கிங்டம், ஹியூமன் கிங்டம். இந்த வரைக்கும் ஹியூமன் பர்த் இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் நமக்குள்ளார போய்கிட்டே இருக்கு. போத் குட் அண்ட் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். சோ இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல போனோம்னா we become puppet in the destiny's hand. விதியோட கையில நம்ம மாட்டிக்கிட்டு ஜஸ்ட் திங்கிங் ப்ராசஸே நமக்கு ஸ்டாப் ஆயிருது. கால்சிஃபைட் ஐடியாஸ், சொசைட்டி நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணது, மற்றவங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, எல்லாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண நமக்கு வந்து கிளாரிட்டி போனதுனால, ignorance இருக்கனால we have been like puppets in others hands. மற்றவங்க நம்மள manipulate பண்ணும்போது நம்ம we experience helplessness and hopelessness. So what is the solution? Simple. Daily we brush our teeth, we take bath, we change our clothes, we look clean. And எப்படி நம்ம எனர்ஜெட்டிக்கா பிசிக்கலா அப்பியரன்ஸ் நல்லா இருக்கணும் நம்ம ஆசைப்படுறோமோ, சேம் அப்ளிகேஷன் மாஸ்டர் சொல்ல, spend 20 minutes to clean the chakras, to clean the organs, to do meditation, to make yourself energetically, physically, emotionally, mentally, spiritually, financially, karmically. 7 levels of purification. The 7 levels of purification பண்ணும்போது integrated approach. We do not leave anything for chance. எதையும் நம்ம வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறது இல்ல. எல்லாத்தையும் செக்லிஸ்ட் வச்சு இதை பண்ணியாச்சு பண்ணும்போது by the end of the day we can sleep peacefully, happily, successfully. ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கும். விதியை மதியால் வெல்லலாம்ங்கிறது இதுதான் ப்ரூஃப். கிராண்ட் மாஸ்டர் ஹோல்சமா எல்லாமே கொடுத்துட்டாரு. அந்த பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு செக்லிஸ்ட் எழுதி வீட்டுல ஒட்டிட்டு ரெஸ்ட், ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் ஃபினிஷ். அப்ப பண்ணும்போது என்னன்னா லிட்டரலா யூ ஆர் இன் சார்ஜ் ஆஃப் யுவர் லைஃப்.
இன்னொரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா, உங்களை பார்த்து மத்தவங்க வந்து they will get uplifted. So இந்த மாதிரி awakening வரும்போது the whole world, the humanity gets changed. மாஸ்டர் சொல்றாரு, divine plan applicable ஆகும்போது you can experience heaven on earth. Heaven on earth. கஷ்டமே தேவையில்லை, கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை யாருமே. பட் இது வந்து எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வரணும். நான் தான் சேஞ்ச் ஆகணும். ஏன்னா பிகாஸ் நான் தான் பல்லு விளக்கணும், நான் தான் குளிக்கணும், நான் தான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். அதனால நான் இந்த எனர்ஜெட்டிக்கலி கிளீனா இருந்தாதான் நான் மற்றவங்களை பார்ப்பேன். எனர்ஜெட்டிக்கலி கிளீனா இருந்தா தான் நான் வேலைக்கு போவேன். எனர்ஜெட்டிக்கலி கிளீனா இருந்தா தான் நான் மற்றவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன். எனர்ஜெட்டிக்கலி கிளீனா இருந்தா தான் நான் எதையும் செய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் டிசிப்ளின் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. லிட்டரலி we can become what do you call we can be in charge of our own life. யாருக்கும் நம்ம எந்த தீங்கும் செய்ய மாட்டோம், எந்த கெடுதலும் செய்ய மாட்டோம். சுருக்கமா சொல்ல போனா நம்மளால நமக்கு நன்மை, நம்மளால நம்ம குடும்பத்துக்கு நன்மை, நம்மளால எல்லாருக்கும் நன்மை. இதுதான் சோ வண்டர்ஃபுல். இது இந்த சயின்ஸை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிராக்டிஸ் செய்யுங்க. லிட்டரலா மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி செல்ஃப், ஃபேமிலி, கம்யூனிட்டி, ஹியூமனிட்டி எல்லாமே வண்டர்ஃபுல்லா சூப்பரா we can experience literally heaven on earth right now. நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. So this is the message given by Grand Master Joe Coxey. So நீங்க எனக்கு இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்டதுக்கு நன்றி. If you have any questions, please feel free to ask. என்ன கேள்வி இருந்தாலும். Thank you so much Rajmohan sir. ஒரு அருமையான ஒரு செஷன் கொடுத்ததுக்கு thank you so much. நிறைய 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 தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு உங்களோட கேட்கறதுக்கு. மோர் ஐ திங்க் கண்ணன் சார் ஏதோ சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறாரு. So over to you Kannan sir. Yeah, good morning. Good morning sir. Normally I follow certain process. As you rightly said, a good process will definitely give a correct result. Yes. But in the process pandrappo there are a lot of external disturbances. How to control that? I think I am doing the right process, but there are a lot of disturbances which affect your process. How to control that? They are becoming very difficult. Yes. Easily said and done, but really practically it becomes. Yes. So, for example, Grand Master on the integrated approach, that is integrated approach in Kutrikare. When you keep the checklist, when you do all those things, literally you will have a shield, you will have a protective mechanism given by the divine supreme God and all the holy masters and the healing angels. So this divine protection will definitely protect you from external psychic attack and psychic contaminations. So either you follow பண்ணும்போது, that is not only one technique or two techniques, literally day in day out, literally அந்த process run பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். For example, Grand Master வந்து எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது salt water bath, உப்பு தண்ணி போட்டு காலையில எந்திரிச்சோன்னா குளிச்சிடணும். Exercise, தோப்பு கரணம், breathing exercise, twin hearts meditation, then give away 10% of your net income for charity. 10% நம்ம சம்பாதிக்கிறதுல give to the people who are in need of help, in need of help. So அதெல்லாம் கொடுக்கணும். So learn the lessons. நம்ம என்ன பாவம் பண்ணோம், ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது, from now onwards I will learn the lesson, I will not repeat the mistake from now on அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிப்பெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த மிஸ்டேக்கை மறுபடியும் பண்ணாம இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செக்லிஸ்ட் டூல்ஸ் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது லிட்டரலா the supreme God and all the holy masters, healing angels ஓட guidance, protection, literally every moment நம்ம feel பண்ண முடியும் in spite of the negativities that are around us. நம்ம we will not get affected. So that's it. So only thing வந்து integrated approach, that is the message. There is one technique, two techniques illa, just you have to run through the protocols. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much Kannan sir. Any other person who wants to ask a question, kindly raise your hands virtually so that I will be able to bring you in. Atma namaste sir. Atma namaste sir. ராஜசேகர் ஃபோர்த் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. அதை பத்தி என்ன நீங்க சொல்ல முடியுமா? அதுக்கு உண்டான வாழ்க்கை முறை இல்ல எப்படி அதை அன்றாட வந்து எப்படி அதை கிடைக்கிறது அப்படின்ற பத்தி சொல்லுங்க சார். Okay, thank you sir.
ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுட்லயே பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் வாட் எவர் இட் மே பி குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து 100 rupees 200 rupeesக்கு ஒரு மீட்டர் விற்குது. அந்த துணி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிராஸா, ரொம்ப ஹெவியா, ரொம்ப ரஃபா இருக்கும். அதே இது வந்து ஒரு மீட்டர் வந்து 500 rupees உள்ள கிளாத் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா, ரொம்ப இதா இருக்கும், லைட் வெயிட்டா இருக்கும். அதே 5000 rupees ஒரு மீட்டர் அப்படி இருக்கிற கிளாத் பாத்தீங்கன்னா லாங் லாஸ்டிங்கா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா, ரொம்ப லைட் வெயிட்டா, உடம்புல போட்டுக்கிறதே தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய நார்மல் டே டு டே லைஃப்லயே பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம நார்மலா சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கும் நல்ல நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு குக் சமைச்சு கொடுக்கறதுக்கும் ஸோ நிறைய கிரேட்ஸ் இருக்கு. கிரேட்ஸ் எல்லா லெவலையும் கார் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ மீடியம் இது இருக்கு, ஹை அண்ட் கார்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து எல்லா லெவலுக்கும் நம்ம பார்க்கலாம், எல்லா லெவல்லையும் அப்ளிகபிள். அதே போல எனர்ஜின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா சாலிட், லிக்விட், கேஸ், அதுக்கு மேல ஒரு சட்டில் எனர்ஜி. அந்த சட்டில் எனர்ஜி தான் நீங்க இப்படி ஃபீல் பண்ணும்போது பார்த்தது. அது வந்து 4th ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். அது வந்து எனர்ஜி பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, லைட் பாடின்னு சொல்லுவாங்க, சூக்ஷ்ம உடல்னு சொல்லுவாங்க. கண்ணுக்கு தெரியாது, பட் ஃபீல் பண்ணலாம். ட்ரெயின்டு பீப்புள் கண்ணுக்கு தெரியும், ட்ரெயின்டு பீப்புள் கண்ணுக்கு தெரியும். உடம்பை சுத்தி ஒரு லைட் இருக்கிற மாதிரி அவங்க பார்வைக்கு தெரியும். இன்னும் மாஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஹோலி மாஸ்டர்ஸ், யோகி ராம் சுரத்குமார், ரமண மகரிஷி, பகவான் ரமண மகரிஷி, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், சுவாமி விவேகானந்தர் லிட்டரலா நம்மளை they can see through us. நம்மளை பார்த்தா நம்மளுடைய சக்ராஸ், நம்மளுடைய ஆரா, நம்மளுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், நம்மளுடைய பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே லிட்டரலா அவங்க கண்ணுக்கு அப்படியே பிசிக்கலாவே தெரியும். இஃப் தேர் இஸ் a நீட் அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நீங்க இப்படி இருங்க, இப்படி இருங்க, இந்த வாரம் வெளியே போகாதீங்க, இந்த வாரம் இங்க இருங்க, இல்ல இந்த வாரம் நீங்க போயிட்டு அன்னதானம் பண்ணுங்க, கோயிலுக்கு போங்க, சம்திங் அவங்க டிவைனா இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாங்க. டிவைன் இன்டர்வென்ஷன் இஃப் தேர் இஸ் a நீட். நார்மலா அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ இதுதான் 4th ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். இது இன்னும் நம்ம நல்லா சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கோயில்ல போயிட்டு 1 மணி நேரம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட் சுத்தமா வரவே வராது. காரணம் என்னன்னா அந்த இடத்துல சட்டில் எனர்ஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. கோயில் அபிஷேகம், கும்பாபிஷேகம் இதெல்லாம் செய்து சார்ஜ், ஹைலி சார்ஜ். அந்த இடத்துல நம்ம ஒருத்தரை திட்டணும்னு நினைச்சா கூட திட்ட முடியாது. ஏன்னா டிவைன் எனர்ஜி நிறைய நம்ம ஹையர் சட்டில் எனர்ஜி நம்ம அங்க ஃபீல் பண்றோம். அப்புறம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, திருப்பதியில இருந்து கீழே சாமி கும்பிட்டு கீழே வர 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 திருமலால இருந்து திருப்பதி வந்தோம்னா பழையபடி அந்த ஹார்ன் சத்தம், பஸ் சத்தம், திருப்பி அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், கோபம் எல்லாம் வந்துடும். அதே மேல இருக்கும்போது ஹில்ல இருக்கும்போது ஒன்றும் தெரியாது, சட்டில் எனர்ஜி. கீழே வர வர கிராஸ் எனர்ஜி. பழனி மலையில போகர் சமாதியில கோயில் உள்ளார சாமி கும்பிட்டு அங்க இருக்கும்போது ஹெவன்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்படியே படிக்கட்டுல இறங்கி இறங்கி வர 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 பழைய வாசனாஸ், பழைய இது டெண்டன்சி எல்லாம் வந்து நம்மள ப்ரோவோக் பண்ணும், கிராஸ் எனர்ஜி. திருப்பி நம்ம வந்து கார் எடுத்துட்டு பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ இருக்கும், திருப்பி பழைய பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன், பழைய நிலைக்கு வந்துடும். ஸோ இது வந்து இந்த சட்டில் எனர்ஜி வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு. அதனாலதான் கிராண்ட் மாஸ்டர் என்ன சொல்ல, டெய்லி ஆக்சஸ் தட் சட்டில் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜியை த்ரூ எக்ஸசைஸ், த்ரூ பிரீத்திங், த்ரூ ஃபுட், த்ரூ எமோஷன்ஸ், த்ரூ மெடிடேஷன்ஸ், மெயினா த்ரூ பியூரிஃபிகேஷன். நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், த்ரூ மேனுவல் பியூரிஃபிகேஷன். நான் இன்னொரு ரிப்பீட் பண்றேன், சாரி, த்ரூ மேனுவல் பியூரிஃபிகேஷன். அப்ப ஃபுல்லா கிளீன் ஆகும்போது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஹோப் அண்ட் ஹெல்ப் கிடைக்கும், ஒரு ரே ஆஃப் ஹெல்ப், ஹோப் கிடைக்கும் போது பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம் வெளியே. இப்போ உங்க காரோட விண்ட்ஸ்கிரீன் வந்து டர்ட்டியா இருக்கு அப்படின்னா எங்க போனாலும் இடிப்போம். ஏன்னா பிகாஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு தொடச்சி. ஒரு சின்ன ஒரு 1 feet மட்டும் தொடச்சிருந்தா அந்த இதை பார்த்து ஓட்டி தப்பிச்சு வந்துடலாம். இன்னொரு 2 feet கொஞ்சம் நல்லா கிளீன் பண்ணியிருந்தா அந்த விண்ட்ஸ்கிரீன், கார் கண்ணாடி கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டலாம். ஃபுல் கிளாஸ் நல்லா பர்ஃபெக்டா கிளீன் பண்ணியிருந்தா, பெட்ரோல் பங்க்ல ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணிட்டுமா சார் அப்படிமா. நீங்க ஒரு 10 rupees கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா கிளீன் பண்ணிடும், பளிச்சுன்னு தெரியும். சோ அந்த மாதிரி உங்க ஆரா சக்ராஸை டெய்லி கிளீன் பண்ணீங்கன்னா லிட்டரலா யூ ஆர் எ சைல்ட் ஆஃப் காட், காட் சைல்ட், கடவுளோட குழந்தை. கடவுள் வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு எது வந்தாலும் டக்குனு ஓடி வந்துரு. பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் தே ஆர் தேர். மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆராவோட கண்டிஷன் அதை கிராஸ்ல இருந்து சட்டிலுக்கு மாற்றணும். கிராஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரீஃபைன்டு சட்டில் எனர்ஜிக்கு மாத்தி அல்டிமேட்டா இந்த அளவுக்கு கொண்டு போகும், கோல்டன் எனர்ஜி பாடி. இது அளவுக்கு நம்ம ரீஃபைண்டா வர வர கிராண்ட் மாஸ்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, வாட் யூ திங்க் அண்ட் வாட் யூ சே வில் டெண்ட் டு மேனிஃபெஸ்ட் அப்படிங்கிறார். ஸோ இதான். ஸோ ஹோப் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன்.
வெரி எம்பவரிங், வெரி என்லைட்டனிங் சார். ரொம்ப அருமையா பதிலும் சொல்றீங்க, சிம்பிளா சொல்றீங்க, ரொம்ப யதார்த்தத்தோட சொல்றீங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கு சார். இங்க சுலோச்சனாமா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, அந்த கேள்வியை நான் கேக்குறேன் அவங்க சார்பா. நீங்க வந்து டாய்ச்சி சொல்லி கொடுக்குறீங்களா? கேன் யூ ஆல்சோ ஹீல் கிரானிக் டிசீசஸ்? இந்த மாதிரி பிராணிக் ஹீலிங்ல கிரானிக் டிசீசஸ ஆன்லைன் வழியா கூட ஹீல் பண்ண முடியுமாங்கிற கேள்வி இருக்கு. எஸ் எஸ் மேம். பிராணிக் ஹீலிங்ல வந்து 3 things are possible. One is self healing. நமக்கு வந்து ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்தா நமக்கு நாமே ஹீல் பண்ணிக்கலாம், that is self healing. Second one is after learning we can heal others. ஃபேமிலில ஒருத்தருக்கு வந்து வயிற்று வலி இருக்கு, ஃபீவர் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க you can heal your family member using this techniques. Third வந்து healing people at a distant place. இங்க இருந்தே துபாயில் உள்ளவங்களுக்கு நீங்க சொல்றவங்களுக்கு இங்க இருந்தே நம்ம ஹீல் பண்ணலாம். The requirements என்ன அப்படின்னா photo of that person, passport size photo or full image of the current picture, that is இப்ப health condition எப்படி இருக்கோ அந்த picture photo வேணும். அடுத்தது they should be willing to take the healing. எனக்கு இது வேணும் கடவுளே, நான் நல்லா ஆகணும், அவங்க யாரோ ஒருத்தர் ஹீலிங் பண்றாங்க எனக்கு, அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற ரிசெப்டிவிட்டி வேணும். அடுத்தது they should learn the lesson. இதுதான் கீ ஃபேக்டர். எதனால வியாதி வருது, எதனால பிரச்சனை வருது, ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கோம் அதுக்காக தான் வருது. சோ அது எப்ப பண்ணும் தெரியாது, கணக்கு தெரியாது. மேபி இந்த பிறவியில சரியா நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும், ரைட் நான் சின்ன பையனா இருக்கும் ஒருத்தனை அடிச்சு அதனால தான் இப்ப ஒருத்த வந்து அடிச்சுட்டு போயிட்டான், சரி நான் இனிமேல் யாரையும் அடிக்கூடாது அப்படின்னா இந்த ஷோல்டர் பெயின் போயிடும் தெரிந்தால். ஆனா தெரியல, நான் பிறந்ததுல இருந்து நான் யாரையும் அடிக்கலன்னா போன பிறவியில யாரையோ அடிச்சு கைய காலை உடைச்சது இப்ப வந்திருக்கு. சோ ரிப்பன்டன்ஸ் பண்ணணும். ரிப்பன்டன்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஹீலிங் எனர்ஜியை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா லிட்டரலா காட் இஸ் ஆல் மர்சிஃபுல். எப்பேற்பட்ட வியாதி சரி பண்ணலாம். அந்த 3 factors வேணும். So these are the preconditions. Yes, distant healing பண்ணலாம், தூரத்துல உள்ளவங்களுக்கு பண்ணலாம், யாருக்கு வேணாலும் பண்ணலாம். So இதுதான் ரெக்வயர்மெண்ட், prerequisite பண்ணலாம். Awesome. சார் எனக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு அலோபதிக் டாக்டர். சோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஹாலிஸ்டிக் வேஸ் ஆஃப் ஹீலிங் இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி பிராணிக் இருக்கு, ரேக்கி இருக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஹாலிஸ்டிக் வேஸ் ஆஃப் ஹீலிங் இருக்கு. இதுவும் அலோபதியும் நாட் கம்பேர் பண்ணல, பட் நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியால அப்போ நான் வந்து பிராணிக் ஹீலர்ட்ட கூட்டிட்டு போனோமா, இல்ல நான் வந்து அலோபதியா நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வாங்கணுமா, எனக்கு வேகமா சரியாகணுமே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும்போது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க சார்? எஸ் மேம். God's creationல everything is perfect. Godோட creationல everything is perfect. அதுல எங்கேயுமே ஃபால்ட் வரல. சோ இதுல தேவை வந்து இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச், தட் இஸ் ஒருங்கி இணைந்த அணுகுமுறை. சோ ஒரு அலோபதி டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்றது நல்லது. சோ அப்ப வந்து அவர் வந்து அனாட்டமிக்கலி தட் இஸ் மெடிக்கலி சவுண்ட் நாலேஜ் இருக்கு, என்ன நடக்குதுன்னு அவரால் சொல்ல முடியும். அட் த சேம் டைம் அவர் பிரிஸ்கிரைப் பண்றது, சப்போஸ் ஒரு அலோபதி டாக்டர் இந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு நல்லா தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லா ட்ரீட் பண்ண முடியும் பேஷண்ட்டை. வேர் தேர் இஸ் அ நீட் சர்ஜரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம், வேர் தேர் இஸ் அ நீட் மெடிசின்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம், வேர் தேர் இஸ் அ நீட் எனர்ஜியும் கம்பேட்டிபிளா நீங்க வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது 10 monthsல நல்லா ஆகிற ஒரு டிசீஸ் மேபி ஒரு 2 monthsல சீக்கிரம் நல்லா ஆயிடும். சோ அப்ப சுருக்கமா சொல்ல போனா ஒரு அலோபதி டாக்டர் வந்து இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இன்னும் அவங்க வந்து ஒரு ஆத்மார்த்தமா டச் பண்ண முடியும் பேஷண்ட்டை. அவங்க குணமான பேஷண்ட் இன்னும் 10 பேஷண்ட் அனுப்புவாங்க, இந்த டாக்டர்கிட்ட போங்க அப்படின்ட்டு. சோ அதனால எவ்ரிதிங் இஸ் பர்ஃபெக்ட். சோ இதுல உள்ள பெஸ்ட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பிகாஸ் மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ்ல உள்ளதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த் கண்டிஷன் எப்படின்னு தெரியும். அட் த சேம் டைம் டாக்டரும் இஃப் தேர் இஸ் அ நீட் அவங்க என்ன பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்களோ அதையும் ஃபாலோ பண்ணி டாக்டரும் ப்ரொவைடட் இந்த நாலேஜும் இருந்ததுன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தட் இஸ் எவ்வளவு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இந்த எனர்ஜி காம்பனண்ட்டை எடுத்துக்காம அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஃபைன், பட் இந்த எனர்ஜி காம்பனண்ட்டும் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா ரியலி கட் அபவ் த ரெஸ்ட். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச சில டாக்டர்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். டாக்டர் ரமேஷ் எம்டிஎஸ், அவர் இப்ப இல்ல, டென்டல் சர்ஜன். அவருடைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து சிவகுமார், ஆக்டர் சிவகுமார், சூர்யா, அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் அவருடைய கிளைண்ட்ஸ். அவர் வந்து பிராணிக் ஹீலிங் ஃபுல்லா இன்டகிரேட் பண்ணி தான் அவருடைய டென்டிஸ்ட் இதுல வந்து ஃபுல்லா இது பண்ண. நானும் செக்அப்க்கு நானும் ட்ரீட்மெண்ட் போயிருக்கேன்.
நான் சொல்லுது ஒரு 10-15 இயர்ஸ் பேக். அவர் இப்ப இறந்துட்டாரு. அவங்க பொண்ணு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க. ஸோ அவர் வந்து ஃபுல்லா பிராணிக் ஹீலிங் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதே போல டாக்டர் செந்தில்நாதன் எக்ஸலண்ட் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சொல்லி வேளச்சேரியில இருக்கு. அவருடைய இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க போனவொன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராணிக் ஹீலிங் கண்டினியூஸா அந்த வீடியோஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அங்க வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, யூரோலஜி, அதாவது ஆல் தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அலோபதி டாக்டர்ஸ் தான் ட்ரீட் பண்றாங்க. இஃப் தேர் இஸ் நீட் பிராணிக் ஹீலிங் இன்டகிரேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க அலோபதி பிளஸ் பிராணிக் ஹீலிங் வண்டர்ஃபுல், ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல விசிட்டிங் டாக்டராக நிறைய இதுல அவருக்கு தனியா எக்ஸலண்ட் மெடிக்கல் கேர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்காரு. ஸோ MS ராமையா மெடிக்கல் காலேஜ் அங்க பிராணிக் ஹீலிங் இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் சேர்மன் பிரதாப் ரெட்டிக்கு சர்விக்கல் ஸ்பான்டிலிசிஸ் இருந்த போது கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து அப்போ நான் சொல்ல 2003, 2002 அந்த இதுல மீட் பண்ணும்போது கிராண்ட் மாஸ்டர் ஹீலிங் பண்ணி அந்த சர்விக்கல் ஸ்பான்டிலிசிஸ் சரியா போச்சு. அப்போ வந்து ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் வந்து பிராணிக் ஹீலிங்னு ஒரு விங் வந்து சிந்தூரி இது பக்கத்துல மெயின் ஹாஸ்பிட்டல்ல பக்கத்துல ஒரு அனெக்ஸ்ல ஒரு இடம் கொடுத்து பிராணிக் ஹீலிங் வந்து தோஸ் ஹூ நீட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்டகிரேட் பண்ணி ஃபியூ இயர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப இல்ல பிராணிக் ஹீலிங் அங்க அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் பண்றது இல்ல. முன்ன பண்ணிட்டு தான் நான் அங்க போய் நான் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பேஷண்ட்ஸ்க்கும் அங்க உள்ள ஹீலர்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ 10-15 இயர்ஸ் பேக். ஸோ அலோபதியோட ரொம்ப ரொம்ப அழகா நீங்க வந்து சொன்னீங்க சார். ஐ பிலீவ் இன் யோர் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட். அதனாலதான் எப்போதுமே ஹாலிஸ்டிக்கா இருக்கணும். என்ன சொன்னாலும் யூனோ யதார்த்தமா எல்லாருக்கும் அது வந்து ரீச் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும். That is what is the main essence of how you can serve the humanity at large. அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு I felt it that way, especially in the pandemic timeல. நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்ப நான் பல் மருத்துவரா இருக்கிறதுனால சொல்றேன், நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து உலகம் முழுக்க வந்து வாய மூடு, யூனோ நம்ம மாஸ்க் போட்டுக்கணும், மூக்க மூடணும், வாய மூடணும்னு சொல்லும் போது நாங்க ஒரு டென்டிஸ்டா வந்து வாய பாக்குறதுக்கு மாஸ்க் எடுங்க அப்படிங்கறத சொல்ற ஒரு கட்டாயத்துல நாங்க இருந்தோம். பட் அப்போ கூட அப்போதான் எனக்கு இந்த ஹாலிஸ்டிக் ஹீலிங்ல நிறைய நம்பிக்கை வந்து நானும் நிறைய கத்துண்டேன். அண்ட் அது வழியா என்னால என்னோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஹீலிங் எனர்ஜி அனுப்பும் போது நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க ரிசெப்டிவா இருக்கணும். நிறைய இடத்துல சொல்றாங்க கல்லுப்பு போட்டு குளிச்சு இன்னும் இந்த நெகட்டிவ் ஆராவை வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணிட்டு அப்படிங்கறது ரிசீவ் பண்ணினோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாமும் சொல்லி மைண்ட், பாடி, ஹார்ட் அண்ட் சோல், அதுதான் இந்த கெட் இன் கெட் வித் சீரீஸோட முக்கியத்துவமே. அதாவது சும்மா நம்ம வந்து உடம்பு மட்டும் ஒல்லியாவோ குண்டாவோ இருந்தா அது ஹெல்த் கிடையாது. நம்ம வந்து மனசால நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனா மாறணும். நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் நன்மை யோசிக்கணும், நம்ம அந்த பிரார்த்தனையில இருக்கணும். அப்படிங்கிற போது கண்டிப்பா we can make the world a better place to live in அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தோட தான் நாங்க இந்த கெட் இன் கெட் வித் சீரீஸ ஸ்டார்ட் பண்ணினோம். அண்ட் இப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து 2 வருஷம் சொல்லிட்டே இருக்கலாம், இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமாவே இருக்கு இந்த ஒரு செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு. இது ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா 77th வீக் ஆஃப் செஷன். So but நாங்க வந்து we integrate, அதாவது pamper yourself அப்படின்னு ஒரு செஷனும் இருக்கு, and get in get fit, அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஹார்ட், பாடி, மைண்ட் அண்ட் சோல் நாலுத்தையுமே ஒரு யூனிசனா ஒரு ஹாலிஸ்டிக்கா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட முயற்சி. அந்த முயற்சியில நீங்களும் உங்களோட பயங்கர நல்ல சிந்தனைகளை வந்து கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். அம்பிகாக்கும் நன்றி. ஏன்னா அம்பிகா வந்து நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் அவங்க. ஸோ அப்படி தெரிஞ்ச வந்து தென் ஒன்லி நாங்க ஏதோ சேட் பண்ணும்போது பிராணிக் ஹீலிங்னு வந்து உங்க சார் வருவாரான்னு கேட்டுட்டு அப்படிங்கிறது தான் அவங்கள வந்து இன்னைக்கு கிடைச்சது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஒரு மாசம் முன்னாடியே நீங்க வரதா இருந்தது, பட் we had the things booked. ஸோ இன்னைக்கு நல்ல நாளா ஒரு அதுவுமா இன்னைக்கு அமைஞ்சிருக்கிறதுக்கு கடவுளுக்கும் ஒரு நன்றி, யூனிவர்ஸ்க்கு நன்றி.
நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு நன்றி. வேற யாருக்காவது கேள்வி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நீங்க கேட்கலாம். நான் அதுக்குள்ள இங்க யூனோ பெஸ்ட் விஷஸ் போட்டதுக்கும் இந்த செஷனை பத்தி பாராட்டி எழுதினவங்களுக்கு நான் படிக்கிறேன். சுதா கண்ணன்மா வந்து சொல்றாங்க, எக்ஸலண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன், தேங்க்யூ சோ மச் சார். சுலோச்சனாமா சொல்றாங்க, தேங்க்யூ சார் அண்ட் வித்யா மேடம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நிறைய பேர் அவங்களோட பாராட்டுகளை உங்களுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. விஜயா சுரேஷ், டாக்டர் விஜயா சுரேஷ் வந்து எக்ஸலன்ட் செஷன் சொல்லியிருக்காங்க. சூரிய பிரபாமா வந்து ஆசம் எக்ஸலன்ட் செஷன் சொல்லியிருக்காங்க. சுலோச்சனாமா திருப்பியும் எக்ஸலன்ட் செஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் சார். நீங்க வந்து உங்களோட டைமை எடுத்து நீங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப பொறுமையா, ரொம்ப யதார்த்தமா, ரொம்ப அழகா இங்க எல்லாருக்குமே இந்த நல்ல நாள்ல உங்களோட நாலேஜ் மட்டும் இல்லாம உங்களோட அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸ், பாசிட்டிவ் எனர்ஜிய எங்க டீமுக்காக கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இத வந்து ஒரு யூடியூப் ரெக்கார்டிங்கா நான் பண்ணி உங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுக்குறேன். சோ தட் நீங்க அதை ஷேர் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் இன்னைக்கு மிஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களும் இந்த விஷயத்த கேட்டுட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ராபப்ளி உங்களையும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். சோ தட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த விண்ட்ஷீல்டுல அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர் ஆரா, நம்ம அதை கிளென்ஸ் பண்ண வில் பிகம் காட்ஸ் ஓன் சைல்டு அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது எவ்வளவு ஒரு அதை நினைச்சு பார்க்கும் போதே அப்படியே கையெல்லாம் புல்லரிப்பா இருக்கு. சோ ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நீங்க சொன்னீங்க. ரொம்ப யதார்த்தமா தான் சொன்னீங்க. ரொம்ப ஈஸிலி ரிலேட்டபிள், ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், ஈஸிலி ஃபாலோவபிள். ஏன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம கேட்கிறோம், பட் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ண முடியறதா அப்படிங்கறதுனா மறந்து போயிடும் கொஞ்ச நேரத்துல. பட் இனிமே எந்த காரை பார்த்தாலும் ஐயோ சுத்தமா இல்லைன்னா நம்ம சுத்தமா இருக்கோமா, நம்மளோட ஆரா சுத்தமா இருக்கா அப்படிங்கறதாவது சிந்திக்கிறதுக்காவது ஒரு நேரம் கொடுத்திருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வேற யாருக்காவது கேள்வி இருந்ததுன்னா யூ கேன் இன்டராக்ட். Ma'am, I just want to say thanks, ma'am. Gratitude, ma'am. உங்களுக்கும் சாருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி மேம். மிகப்பெரிய நன்றி. இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் நன்றி. எப்படி நம்ம குட் பீப்புளை கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் மேம் இந்த பிரபஞ்சம். அதுல பரிபூர்ணமா நான் நம்புறேன் மேம். நிஜமாவே எனக்கு அப்படியே என்ன சொல்றது, ரொம்ப எமோஷனா ஃபீல் பண்றேன் இந்த மொமெண்ட். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளவு மரியாதை, சாரு மேல அவ்வளவு மரியாதை, உங்க மேல அவ்வளவு மரியாதை. ஸோ எல்லாருமே நீங்க இப்ப இதை கனெக்ட் பண்ணி ஒன்னா இருக்கும்போது இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணவங்க எல்லாருமே பிளஸ்டு பீப்புள்னு நான் சொல்றேன் மேம். ரியலி மேம். இது நம்ம அப்படியே லைஃப் லாங் கடைபிடிச்சிட்டே போனா டெஃபினட்டா அந்த செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் லைஃப்ல வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ எல்லாமே அடைஞ்சிருவோம் மேம். Such a wonderful session, sir. ராஜ்மோகன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம், எனர்ஜி. நீங்க சொல்றீங்க டிவைன் லவ், டிவைன் பவர், டிவைன் இன்டெலிஜென்ஸ், இது மூணுமே நமக்கு எப்பவுமே இருக்கும். அந்த அவேர்னஸ் நமக்கு இருக்கும். இது ஒரு அவேர்னஸ் செஷனை இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வித்யா மேம்க்கும். ஸோ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி அக்செப்ட் மை கிராட்டிடியூட் போத் ஆஃப் யூ. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நன்றி. Thank you so much, Ambika. சொன்ன மாதிரி truly an enlightening and awakening இன்ஸ்பிரேஷனல் செஷனா இருந்தது. ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனசு ரொம்ப எவ்வளவு பேர் வந்து ஒரு சஞ்சல புத்தியோட வந்தோம் அப்படிங்கறது யாருக்குமே தெரியாது. எல்லாரும் நிறைய சேலஞ்சஸ் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு பர்சனலா உங்க முக்காவாசி பேரை தெரியும் அப்படிங்கறதுனால I know what all of you are going through, but இன்னைக்கு இந்த செஷன்னால we can all cleanse our aura. And sir சொன்ன மாதிரி ரைட் ஹேண்ட்ல பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸையும் வச்சு we can give power to our positive emotions and cleanse ourselves and cleanse people around us and cleanse people who need our help also. சோ நல்ல வார்த்தையா பேசலாம், நல்ல சிந்தனைகளை வந்து யோசிக்கலாம், and ஒரு நல்லது செய்யலாம். சார் சொன்ன மாதிரி charity. I think all of us follow this to a very large extent, but அதை continue பண்ணணும். and நம்ம வந்து we should be the positive change the world wants to see. ஒரு ripple effect, ஒரு positive effect நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு இந்த லிங்க் கிடைச்சிருக்கு. இதே லிங்க்ல தான் every Saturday morning 10 o'clock நாங்க வந்து assemble பண்றோம். So you can spread the link across to whoever you want. Every week we have an amazing expert speaker. இன்னைக்கு ராஜ்மோகன் சார் அவரோட வந்து என்டையர் நாலேஜ், அவரோட கதைய சொல்லி எவ்வளவோ குட்டி குட்டி கதைகளும் சொல்லி எவ்வளவோ பியூட்டிஃபுல்லா சிம்பிளா
நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கருத்துக்கள் கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி we want to thank you sir from the bottom of our hearts. Thank youங்கிறது ஒரு சின்ன வார்த்தைகளா இருக்கலாம், ஆனா வந்து it has a lot of inner meaning. So I express our gratitude on behalf of the Get and Get Fit team, and I would like to thank you for taking time out of your busy schedule and investing your time and energy and effort in helping all of us become much better human beings in this world. கடவுள் வந்து கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து பெருமைப்படுற மாதிரி நம்ம எல்லாரும் மாறணும், எல்லாரும் வாழணும், எல்லாரையும் வாழவும் வைக்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு நல்ல சிந்தனையோட இன்னித்தோட செஷனை நம்ம முடிச்சுக்கலாம். Thank you so much Rajmohan sir, with a lot of gratitude. Thank you so much. Thanks to Ambika also for connecting us. Thank you. Thank you. Thank you Vidya, and thank you sir. Thank you so much. Thank you. Super session Vidya. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. 1 minute நான் பேசிக்கிறேன் மேடம். கண்டிப்பா சொல்லுங்க சார். கடவுள் வந்து பெரிய பெரிய ஹோலி மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் மெசேஜ் சொல்லிட்டாங்க, பட் அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேணும். ராமருக்கு அணில் உதவன மாதிரி அம்பிகா மேடமும் டாக்டர் வித்யா மேடமும் யூ ஆர் த ரியல் பிரைம் மூவர். ஏன் அப்படின்னா அதை எடுத்துட்டு போகணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்சாலும் இதை வந்து நீங்க பிளாட்ஃபார்ம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போறதுக்கு உதவி செஞ்சது ரியலி கடவுளோட பிளெஸிங்ஸ் வந்து பரிபூரணமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் அவங்களுடைய வேலையை தான் நீங்க செய்யணும், பர்சனல் ஒர்க்கு நீங்க இல்லை. ஸோ ரியலி ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் டாக்டர் வித்யா மேடம், அம்பிகா மேடம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். நீங்க நினைச்சதெல்லாம் நல்லபடியா நிறைவேற்றி கொடுக்க வேண்டும் சொல்லி நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாத்தோட ப்ரேயர்ஸும் உங்க ஃபேமிலியில என்னென்னலாம் நீங்க நல்ல வேண்டிக்கிறீங்களோ அத்தனையும் பரிபூரணமா இறைவனும் எல்லா குருமார்களும் நல்ல விதமாக நீங்க நினைத்தபடி நிறைவேற்றி கொடுக்க வேண்டும் நான் வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you so much sir. Thank you so much. Veda வந்து சொல்றாங்க, thank you so much for this wonderful session sir, and thanks a lot Vidya ma'am. Thank you Ambika அப்படிங்கறது சொல்றாங்க. Thank you so much sir. ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு செஷன் கொடுத்ததுக்கு thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you sir.